तो मेरे भाई बहन अपनी कथानो प्रसंग चाले छे, सैद्धांतिक कथानो प्रसंग चाले छे। जागृत अवस्था में बैठा छी, स्वप्न अवस्था अपने याद रहे छे। तुरीय अवस्था चौबीस कलाक में एक प्रहर होय छे दरेक व्यक्ति अने तुरीय अवस्था में आपणे ज्यां सुता होय त्यां आपणे पलंग में सुता छीए, जमीन पर सुता छीए, गाडलामां छीए, गोदडामां सुता छीए, पोताना घेर छीए, कोई सगाना घेर छीए, होटल में छे, मंदिरों में छे, आश्रमों में छे, क्या सुता छे एनो ख्याल न रहे। क्या सुता छे एनो ख्याल रहे एम नहीं, आपणे स्त्री छीए के पुरुष एनो ख्याल न रहे। तुरीय अवस्था जेने आपणे गाढ़ निंद्रा कहीए। आज तुरीय अवस्था में थोड़ोक समझवानो मेरे भाई बहन प्रयत्न करजो। हूँ तो मेहनत करूँ छूं जेटलू शक्य हो एटलू सरल करवानो, पण अमुक बाबतो एवी छे ने कि ए शब्दनी मर्यादा आवी जाय, पछी केम आगळ कहेवुं। तुरीय अवस्था में 24 कलाक में एक प्रहर हरेक व्यक्ति प्रवेश करे छे, एने शंकराचार्य महाराज मृत्यु कहे छे। निंद्रा समाधि स्थिति ए समाधि नो एक प्रकार है। आपणे जे निंद्रा लीए ए आपने याद नथी अने ए ज स्थिति में माणस प्रवेश करी जाए त्यारे समाधि लई सके। तुरीय अवस्था मन थी समझी सके, मन होय नहीं, मन होय तो सपन होय। मननी गैरहाजरी में एक निंद्रा छे एने तुरीय अवस्था। मन में तो मन होय तो बधु याद रहे ने, आपणे स्त्री छे, दरबार छे, राजपूत छे, पटेल छे, ए साधु छे, ब्राह्मण छे, तो बधु याद रहे छे मन में। मन में तो स्त्री छे, पुरुष छे, फलाणा भाई छो, फलाणा बेन छो, बधु ज याद रहे। मन ने तो याद रहे ने। तो मन नी पण गैरहाजरी होय ए अवस्था ने तुरीय कहेवाय छे। अने तुरीय में जे अपनी रीते अत्यारे जे जीवीए छे एवी रीते जे जीवी शके ए समाधि लई शके, कारण के एने खबर ज नथी हूँ मरू छुं। मरण तो आपणो शब्द छे, पण एक मेरे भाई बहन एक चौथी अवस्था छे। त्रण तो आपणे गुजरीए छे, त्रण मांथी तो रोज त्रण अवस्था मांथी आपणे पसार थईए छीए, पण एक चौथी अवस्था छे जेने कहेवाय त्रिगुणातीत अवस्था। तुरीय में एक गुण काम करतो होय छे, तमोगुण तो निंद्रा छे, रजोगुण में सपन अवस्था होय, कारण के रजोगुण वगैरह तो सपना आवे नहीं। पण सत्वगुण एक एवं एमां तुरीय में प्रवेश करे त्यारे सत्वगुण में माणस होय, अने सत्वगुण में कोई वस्तु याद न रहे अने एमांथी पसार थाय रोज एक प्रहर। त्यारे माणस स्वस्थ थाय, सवारमां जागे, आखा दिवस 24 कलाकनो थाक उतरी जाय, एक प्रहरनी निंद्रा। अने जे वडीलो एम कहे छे ने अमने निंद्रा नथी आवती, एनी वात ए छे के अमने ऊंघ नथी आवती। ऊंघ तो आवती जाए पण तुरीय में न जतो होय माणस, रजोगुण सुधी ज जाय। अने तुरीयनी जे गाढ़ निंद्रा छे, चौथी अवस्था जे होय
એને ત્રિગુણાતીત અવસ્થા કહે. અને ત્રિગુણાતીત અવસ્થામાં જે પ્રવેશ કરી જાય એને આપણે અહીંયા ભગવાન તરીકે પૂજવો જ પડે. ચોથી અવસ્થામાં જે પ્રવેશ કરી જાય જે ચેતના, એને આપણે અહીંયા ભગવાન કહીએ છીએ, અથવા તો ભગવાન તરીકે આપણે એને પૂજવા જ પડે, કારણ કે આપણી પહોંચ ત્યાં નથી. અને ચોથી અવસ્થામાં જે હોય એ કોઈ પણ સ્થળે ઉપસ્થિત થઈ શકે. સ્થૂળ દેહ, જેને પછી બધા પોતપોતાની યોગના શબ્દો પણ એમાં લાગુ પડે, એમાં ભક્તિના સિદ્ધાંતો લાગુ પડે, એમાં જ્ઞાનના સિદ્ધાંતો, એમાં જવું નથી. અત્યારે વધારે ખોલી નાખીશ તાકાત, પછી હંકેલવા ક્યારે? ખોલી તો નાખો હાલો ને, પણ જ્યાં સુધી તાકો હંકેલાય નહીં ત્યાં સુધી કથા જ આગળ ન વધે. પણ મારે ભગવાનનો અવતાર શું છે, ક્યારે અવતાર લે છે, જો આપણને સમજવા માટે શું કહેવું પડે પ્રભુને? વિપ્રધેનુ સુર સંતહિત, વિપ્રધેનુ સુર સંતહિત, લિન્ન મનુજ અવતાર. અહીં સુધી બરોબર મેં સમજાઈ દઉં. પણ એક બીજો શબ્દ ત્યાંથી આગળ જે શરૂ થાય છે, નિજ ઈચ્છા નિર્મિત તનુ માયા ગુણ ગોપાલ. નિજ ઈચ્છા, નિજ આ નિજાર્થીઓનો શબ્દ, નિજ ઈચ્છા નિર્મિત તનુ હમણાં ગુણ સમજાવતો હતો ને, ગુણ થી પાર અને માયા થી પાર. મેરુ મોર તોરતે માયા, જ્યાં લગી મન કલ્પના કરે બધો માયાનો પ્રદેશ. ત્યાંથી પણ આગળ માયા ગુણ ગોયાની ઇન્દ્રિયો, તમામ ઇન્દ્રિયો માયા ગુણ ગોપાર જાય, એને આપણે ભગવાન કહેવો જ પડે, અથવા તો પૂજવો જ પડે. એ ભગવત્તાનો રૂપ છે, એ ભગવાનનો રૂપ છે. અને આ ભગવાનના રૂપને બે પ્રકારના માણસો ભજે છે, નિર્ગુણવાદીઓ અને સગુણવાદીઓ. નિર્ગુણવાદી અને સગુણવાદીઓની દશા એવી થઈ છે કે લાકડાની સાળી, લગભગ અહીં બેઠા છે ભાઈઓ બહેનો, એને લાકડાની સાળી જોઈ હોય, યુવાનોને કદાચ ન ખબર હોય ઇલેક્ટ્રિક સાળીની, પણ લાકડાની સાળી લગભગ અહીં ભાઈઓ બહેનો બેઠા છે બધા એ જોઈ હોય. જેને સુતાર ગરદણી જે હોય ને ત્યાં સુતાર કામ કરવા આવે ને ત્યારે લાકડાની સાળી પહેલા વપરાતી, અને નોંધણું હોય નાનું ઉતરનું, અને વિંધ પડાવવા માટે ગરદણીને સામે ખેંચવા માટે એક રાખે. એ સાડી તો લાકડાની જ છે, પાનું એનું લોખંડ, ગમે ત્યાં વિંધ પાડે. પણ હવે સાડી આ છે હો શબ્દ, સાડીને તમે આમ ઉલટાવો ને તો એ પેલી જે ટોપી હોય ની બહાર નો નીકળે, એમાંથી સાડીમાં જ બહાર નો નીકળે. અને સાડીની સાથે જોઈન્ટ પણ ન હોય, એ લૂજ હોય તો જ સાડી ફરે ને. એમ જલકે થલકે સ્થિતિ જથા સ્થિર નહીં, એમ આપણી પ્રીતિ સગુણમાં નથી અને નિર્ગુણમાં નથી. આમ હખળ ડખળ છે. મારી ભાષામાં, દેશી ભાષામાં આપણી પ્રીત હખળ ડખળ છે. સાડીની હારે જોઈન્ટ પણ નથી અને જુદી નથી. સાડીની ઉપર જે ટોપી હોય ને એવી જ આપણી બધાની મનોદશા. એમાં હું આ મંડપમાં જ બેઠો છું, ભલે અહીંથી બોલું, એક વ્યવસ્થાનો ભાગ છે.
પણ હું તમારી હારે જ છું, એક નાવના હમ સબ મુસાફર હે. આપણે નથી પ્રીત કરી શકતા કે નથી એની સાથે વેર કરી શકતા. ત્યારે હરિ સુધી બે જ વ્યક્તિ પહોંચે, કાં તો પ્રીત વાળો પહોંચે અને કાં તો વેર વાળો પહોંચે. આપણને વેર કરતા આવડતું. વેર કૃષ્ણની સાથે વેર કંસે કર્યું, વેર દિલ્હીના બાદશાહે કર્યું, વેર ભેરવાએ કર્યું. એ પહોંચી જાય, આપણે ન પહોંચી શકીએ. વેર રાવણે કર્યું. આરંભ છે અહીંયા. આ શા માટે આ બધા મુદ્દા હું ઉઠાવીને કહેતો જાઉં છું? આ સૂત્રના રૂપમાં વેર હિરણ્યકશ્ય કર્યું. આપણને વેર કરતા હરી સાથે આવડતું નથી. કાં તો નાસ્તિક માણસ પહોંચે, યા તો આસ્તિક. આપણે નાસ્તિક નથી, નાસ્તિક નથી. બહુ જવાબદારી સાથે બોલું છું. અહીંયા બેઠા છે, કથા હું કહું છું અને ત્યાં તમે ત્યાંથી સાંભળો છો. એનો અર્થ એવો નથી કે આપણે આસ્તિક છે. આસ્તિકતા તો બહુ ગહનતાથી શબ્દ શાસ્ત્રોમાં લીધો છે. આસ્તિક એને કહેવાય અહીંયા કોઈ પણ વ્યક્તિનો ઇનકાર ન કરે, એનું નામ આસ્તિક. વસ્તુ, સ્થિતિ કે પ્રસંગ, કોઈ પણ વસ્તુ. હવે બીજું, આજે અહીં હવારમાં બેઠા, મને કે ગરમી બહુ પડે છે. સમજવું આ માણસ આસ્તિક નથી. જો ભાઈ, વ્યવહાર જગતમાં આપણે બોલવું જ પડે. મારે બોલવું પડે. તડકો બહુ છે, 44 ગરમી છે, એવું મારે બોલવું પડે. વ્યવહાર જગત છે, વ્યવહાર જગતમાં બોલવું જ પડે. ગરમીનો ઇનકાર ન કરી શકાય. પણ બહુ ગરમી પડે છે એવું બોલવા છતાં ગરમીને આપણે ઘટાડી ન શકીએ. હા, એની વ્યવસ્થા કદાચ કોઈ કરી શકે, અપ્રાકૃતિક રીતે રહી શકે. એસીમાં પંખા ચલાવીએ છીએ આપણે, એ અપ્રાકૃતિક છે, પ્રાકૃતિક નથી. જે વસ્તુનો આપણે, જે ઋતુનો જે રીતે ઉપયોગ કરવો પડે એ રીતે આપણે નહીં કરતા. આપણે અનુકૂળ ઋતુ બનાવીએ છીએ. એનો અર્થ કે આપણે નાસ્તિક છીએ. અને આ 15 દીથી વરસાદ પોરો ખાતો નથી, સમજવું કે નાસ્તિક. કેમ તમે પ્રકૃતિનો ઇનકાર કરો છો? પ્રકૃતિ એક આ વ્યવસ્થાનો ભાગ છે અને પ્રથમ પ્રકૃતિ અને પુરુષનું જ નિર્માણ છે આ જગતમાં. અને એને નિજાર પંથીઓ પણ હવે મારે તો એમાં જવું નથી. અત્યારે મારે કથામાં છે. એમાં એમ કે હરી નહોતા વેદમાં, ઘર ભેગો થા, ખબર ન પડતી હોય. ગુરુજી મહામંત્રનો મોટો છે મહિમા. હરી નહોતા વેદમાં. શું વાતો કરો છો? આવા શબ્દો ભજનના લઈ લઈ પેલા મૂળ સુધી તો પહોંચો, પછી બોલો કે હરી નહોતા વેદમાં. જેદી ઋષિ મુનિઓ જપતા કોના જાતા, ચોક્કસ એને લીધું છે. પણ એ તો કોનું ભજન છે? માર્કંડ ઋષિની ભૂમિકાએ પહોંચે પછી આ ભજન સમજાય. માર્કુંડ ઋષિના શબ્દો માર્કુંડ સુધી મનોસ્થિતિ બને ત્યારે તમે આ ભજનમાં પ્રવેશ કરી શકો. અને એ ભજનનો આધાર લઈ અને કોઈ માણસની શ્રદ્ધાને ઠેસ ન પહોંચાડી શકાય એવો હક જ નથી માનવ તમને. પણ નિર્ગુણવાદીઓ આ ભજનનો આશરો લઈને શક્તિએ કર્યો સમાન. ત્રણ પુરુષ ભાગવતજીમાં જાઓ, ત્રણ પુરુષ ક્યાં છે? પૃથ્વીની આખી ઉત્પત્તિની જેને સર્ગ લીલા કહેવાય છે, 10 અધ્યાય છે વિદ્યાવતા ભાગવતે પરીક્ષા. એમાં બીજો સ્કંદ એ આમાં છે. રામદેવ રાવણમાં
સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની કથા છે. તો પહેલા ઈચ્છા. પ્રકૃતિ ન એકો હમ બહુ શ્યામે. એકલા રમાય નહીં એટલે એને ઈચ્છા થઈ. એટલે પ્રથમ ઈચ્છા. એટલે અહીંયા જ્યારે પરમાત્મા તત્વ કોને કહેવાય છે? નિજ ઈચ્છા નિર્મિત તનુ. ઈચ્છા નિર્મિત તનુ માયા ગુણ માયાથી પાર અને ત્રણેય ગુણથી ત્રિગુણાતીત અવસ્થા જેને પરમાત્મા કહેવાય, જેને ભગવાન કહેવાય, એવો ભગવાનનો અવતાર રામદેવજી મહારાજ જ્યોતિ રૂપમાં. એટલે વાત આપણે આરંભમાં એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ કે વૈષ્ણવો બે રૂપ, સુગુણવાદીઓ, નિર્ગુણવાદીઓ, શક્તિના બે રૂપો. શક્ત સંપ્રદાય જે શક્તિમાં માનતા હોય, જે શક્તિના ઉપાસકો છે, શક્તિનું પછી જે રૂપ હોય એની પાસે. એમાં સગુણવાદીઓ મૂર્તિને પૂજે છે અને નિર્ગુણવાદીઓ યંત્રને પૂજે છે. આપણી જે શક્તિપીઠો છે ને ત્યાં લગભગ મોટે ભાગે યંત્ર પૂજા ચાલતી હોય. અંબાજી જે ગયા હશે ને ખબર હશે, યંત્ર પૂજા. બે, યંત્ર પૂજા અને મૂર્તિ પૂજા, બે સગુણવાદ અને નિર્ગુણવાદ, શાક્તપંથીઓ. પણ આ ત્રણેય ત્રણનો સમન્વય 800 વર્ષ પહેલા રામદેવજી મહારાજના છેલ્લા પ્રકરણો અને એમાં અવતાર લીધો જેને કલ્કી અવતાર કહેવાય. ભાગવતજીના ન્યાય તો કે ભાગવતજીમાં એમ લખ્યું છે, કહેવામાં આવ્યું છે કલ્કી અવતાર થશે, પણ રામદેવજી મહારાજને કલ્કી અવતાર તરીકે આપણે ગણીએ છીએ. એ વસ્તુ સાચી છે. કલ્કી અવતાર બાકી છે. 24 અવતારની ગણતરી આવે એમાં આવે છે પહેલા સ્કંદમાં. પણ કાલનું પ્રકરણ એ વાત કરું કે સત્યનો ઇનકાર તો ગમે ત્યાં આપણે ઉભા હોય અહીંયા તો કરવો જ જોશે. સત્ય તો ઈચ્છીએ જ છે. પણ બીજો શબ્દ છે જ્યોતિ સ્વરૂપ. બીજું સૂત્ર છે જ્યોત. એટલે રામદેવજી મહારાજની પાઠ પૂજામાં પ્રધાન જ્યોત છે. જ્યોતને અજવાળે. હવે જ્યોત પ્રગટી હોય પછી અજવાળું શબ્દ બોલવાની જરૂર ખરી? છતાં બોલાય છે જ્યોતને અજવાળે. એટલે એમ અર્થ થયો કે પ્રકાશની પ્રાપ્તિ કરવાની છે.
તમસોરમાં જ્યોતિર્ગમય, અમને અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફ લઈ જા. જ્યોતિ અમને પ્રકાશ તરફ લઈ જા. અમે અંધકારમાં જીવીએ છીએ. તો હવે પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરવા માટે એક વિગ્રહની જરૂર પડશે, કારણ કે માણસનો મૂળ સ્વભાવ છે એ રૂપ વગર રહી ન શકે, અને રૂપનો આધાર લઈ અને સ્વરૂપ સુધી પહોંચવાનું છે. ભગવાન ભોળાનાથ માટે જે શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે, કથા છે, ખૂબ જાણીતી છે. ભગવાન ભોળાનાથ અગસ્ત્ય મહારાજની ત્યાં કથા સાંભળવા જાય છે અને પાછા પધારે છે. અગસ્ત્ય મહારાજને ભક્તિનું દાન આપ્યું, કુંભજ ઋષિને ભક્તિનું દાન આપ્યું, અને પછી સતી અને ભગવાન ભોળાનાથ એ બંને કૈલાસ પાછા જાય છે. એ સમયે ત્રેતાયુગનો કાળ હતો અને રામ લક્ષ્મણ સીતાજીની શોધ માટે જઈ રહ્યા છે. આવો એક પ્રસંગ છે રામાયણમાં. મારે મૂળ પોઈન્ટ કેવો છે, ત્યારે ભગવાન ભોળાનાથ એમ કે છે કે દેવી, જેમની કથા સાંભળી આ બંને રાતોમાં, જેને મેં દાન આપ્યું ભક્તિ, રામ બ્રહ્મ પરમારથ રૂપ, એ જ મારા 100 ઈષ્ટદેવ રઘુવીરા. એ એવું સ્વયં ભોળાનાથ બોલ્યા, 100 ઈષ્ટદેવ રઘુવીર. પેલા 100 ઈષ્ટદેવ રઘુવીર વિગ્રહ બતાવ્યો, આ રઘુવીર એ છે. છતાં સતીએ ન માન્યું, પછી ઇનકાર કર્યો. ત્યારે ભોળાનાથ એના પ્રમાણો આપે છે. પ્રમાણોમાં બહુ લાંબો એક છંદ છે, અત્યારે કહેવાની જરૂર નથી. ક્યારે એને પામી શકે? મન ધીર યોગી સિદ્ધ સંતત વિમલ મન જી ત્યાવઈ, કઈ નીતિ નિગમ આગમ પુરાણ ગાવઈ. અને ક્યારે પામી શકે, કોણ પામી શકે, એના બધાની આચાર સંહિતા છે. પેલો તો મન ધીર યોગી સિદ્ધ સંતત વિમલ મન જે પવિત્ર મન જેનું ધ્યાન કરે, કહી નીતિ નિગમ આગમ પુરાણ ગાવઈ. પણ નિજ તંત્ર રઘુકુલ મણી, એ પોતે નિજ તંત્ર છે, નિજાર છે, નિજ તંત્ર છે, નિત રઘુકુલ મણી. પણ અવતરે એવું આપણે ભગત હિત, પણ અવતરે એવું આપણે ભગત હિત, નિજ તંત્ર રઘુકુલ મણી. આ તો સ્વતંત્રતા છે, એ નિજ છે. એનું નિજ રૂપ નાશવંત નથી, એ નિજ રૂપમાં સ્મૃતિ છે. એ નિજારપંથ છે, નિજવાદીઓ છે, નિજ તંત્ર, નિત્ય રઘુકુલ, નિત્ય રઘુકુલ મણી. તો પછી સતીએ ઇનકાર કર્યો કે નહીં મહારાજ, મારે પરીક્ષા કરી. હવે જો એ પરીક્ષા કરવા, હવે પરીક્ષા કરે, કથા સાંભળી છે, મારે મૂળ પોઈન્ટ કેવો છે. આવું કથામાં એમ ક્યારે હજી બોલ્યા નથી, અત્યારે મુદ્દો ઉઠાવ્યો. તો એને રામ જે સીતાજીની શોધ કરવા જાય છે, એ સતીને ચારે બાજુથી રામ લક્ષ્મણ જાનકી દેખાય છે. હવે નીકળ્યા છે શોધ કરવા, અને સતી જે પરીક્ષા કરવા આવે છે એને ચારે બાજુથી રામ લક્ષ્મણ જાનકી ચાલ્યા આવતા દેખાય છે. અને સતીએ આ ચારે બાજુ જ્યાં જોવે છે ત્યાં રામ લક્ષ્મણ જાનકી ચાલ્યા આવે છે. સતી ગભરાઈ ગયા, ભોળાનાથના પત્ની ગભરાઈ ગયા. કોની પુત્રી છે? દક્ષની પુત્રી છે. દક્ષની પુત્રી ભોળાનાથની પત્ની ગભરાઈ ગઈ. એમાં હું ને તમે હું ગણતરીમાં? આ રૂપ જોઈ શકાય? કોની તાકાત છે કે આ જોઈ શકે? હવે જો સતીની આવી દશા થઈ, એટલું જ નહીં, સતી આંખ બંધ કરીને રસ્તામાં બેસી ગયા, અને જ્યાં આંખ ખુલી ત્યાં કચ્છું દીખતા દક્ષ કાંઈ જોઈ. આ ભૂમિકામાંથી સતી પસાર થયા છે. નજીક આવ્યા, ભોળાનાથે કીધું કેવી રીતે પરીક્ષા લીધી? સતી કે કોઈ પરીક્ષા નથી લીધી, તમે પ્રણામ દૂરથી કર્યા, મેં નજીક કર્યા. ખેર,
પણ ભગવાન ભોળાનાથે આંખ બંધ કરીને જોયું, કારણ કે આત્મસ્થ છે ભગવાન ભોળાનાથ, જ્ઞાની છે. એને આંખ બંધ કરીને જોયું એટલે સતીએ જે ચરિત્ર કર્યું તે આંખ ઉપર આવ્યું. એ આંખ ઉપર આવ્યું એટલે ભગવાન ભોળાનાથે નક્કી કર્યું કે આ સતીનો જ્યાં સુધી આ દેહ છે ત્યાં સુધી એનો ત્યાગ કરવો. એટલે ભગવાન ભોળાનાથે કૈલાસમાં પધારી ત્યાં આવ્યા. પાછા કૈલાસમાં, કૈલાસ સ્થૂળ રીતે નહીં હોય, એ પછી બીજી રીતે સમજો. એ સમય અત્યારે મારી પાસે નથી, નહીં ત્યારે હું અહીંયામાં ઉખાડે છે તાકો, પણ નથી ઉખાડવો અત્યારે. કૈલાસમાં આવીને ભોળાનાથે શું કર્યું? શંકર સહજ સ્વરૂપ સભા લાગી સમાધિ ભોળાનાથે કયા સ્વરૂપને યાદ કર્યું? સહજ સ્વરૂપ, જ્યોતિ સ્વરૂપ, સહજ સ્વરૂપ, જ્યોતિ સ્વરૂપ રામદેવ રૂપ, જ્યોતિ સ્વરૂપ રામદેવ સત્ય સ્વરૂપ રામદેવ સત્યમ શિવમ સુંદરમ. અહીંયા શબ્દ શંકર છે, શિવ નથી. સમાધિ તો કોણ લે? શંકર. અને સમાધિ લાગે કોને? શિવને. નિર્ગુણવાદી ને સગુણવાદી બેયનો સમન્વય આમાં કર્યો. એટલે તો શંકર સહજ સ્વરૂપ સંભાળ્યો અને સ્વયં રામ બોલ્યા છે શબરીજીને, હે શબરીજી મમ દર્શન ફલ. જો રામ દર્શન નથી બોલ્યા, મમ દર્શન ફલ પરમ રૂપા જીવ પાવ નિજ સહજ સ્વરૂપા. મમ દર્શન ફલ પરમ રૂપા, મારા દર્શન નું ફળ કયું? કે જીવ પાવ નિજ સહજ સ્વરૂપ. જીવ પોતાનું સહજ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે આપણું આ રૂપ છે, સ્વરૂપ નથી. આ આપણું રૂપ છે. દેહ 5 તત્વના બનેલો દેહને રૂપ કહેવાય, સ્વરૂપ ન કહેવાય. સ્વરૂપ તો મેરે ભાઈ બહેન યાદ કરવાનું હોય. એટલે જ અર્જુનજી એમ કહે છે કે હે ગોવિંદ સ્મૃતિ લબ્ધા નષ્ટો મોહ. મારો મોહ નાશ થાય. મને મારી સ્મૃતિ યાદ આવી. ભગવદ ગીતા 18મા અધ્યાયમાં સ્મૃતિ લબ્ધા, મને સ્મરણ આવ્યું. નષ્ટો મોહ કરીશે વચનમ તવ. હવે તમે કહેશો એમ કરીશ. ત્યાં વચનની વાત આવી છે. શિષ્ય એમ બોલે છે, કૃષ્ણ વંદે જગતગુરુ, હે ગોવિંદ તું કહીશ એમ કરીશ. એ કે તો બાણ માર. એ કે પણ એનું જો આ તમે જો શિષ્યની મનોસ્થિતિ તો જુઓ. એ કે એનું માટીમાં રથનું ચક્ર ખૂંચી ગયું છે. કર્ણ મહાભારતનો પ્રસંગ. એ કે એનું રથનું ચક્ર ખૂંચી ગયું છે ને એના હાથમાં હથિયાર નથી, મારે બાણ મારું. અરે તારો ગુરુ કે છે બાણ માર. વચન કરીશ વચનમ તું બોલ્યો છો. આવો નિજાર પંથીઓ આ સમજવા માટે. તું બોલ્યો છો કરીશ વચનમ તવ, અને હવે તું વચન પાળતો નથી. બાણમાં અને કદાચ તને પાપ લાગે ને તો હું તને ખાતરી આપું, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ.
બધો જ ધર્મ છોડીને મારા ચરણમાં આવ. અને છેલ્લું આ પંથના માર્ગીઓ જે હોય એ છેલ્લો શરણાગત ભાવ છે. ગુરુ શરણ ભાવ, મારા શરણમાં સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ. એટલું નહીં તો અહમ ત્વં સર્વે પાપેભ્યો, બધા જ પાપથી મુક્તિ આપી દઉં. ક્યારે? કે બધા જ ધર્મને છોડીને આવતો રહે. સ્વધર્મે નિધનમ, તારો સ્વધર્મ. જે ભગવાન કૃષ્ણે આ સ્વધર્મની વાત કરી એ જ વાત તોરલ કહે છે. ઘણી વાર ભજન સાંભળ્યું છે, ખાસ કરીને રામદેવજી મહારાજની પરંપરાના જે સાધકો છે એને તો આ ભજનનો ખૂબ મોટો આશરો લીધો છે. પણ છતાં આ પરંપરાના માણસોએ ક્યારેય વિચાર્યું છે? જેને ચડાયો તો બારવટીઓ ઉતારી દીધો પીર. ચડાયો બારવટીઓ. એ પ્રસંગ આવશે ત્યારે વિસ્તારથી વિચારશું, પણ એનો સૂત્ર સમજવા માટે કહું. ચડાયો બારવટીઓ ઉતારી દીધો પીર. અને એ વાણમાં એક મહિલાએ ચેલેન્જ પાકી. એક મહિલા સદગુરુએ ચેલેન્જ પાકી, જાડેજા તારો ધર્મ સંભાળ, હું તને ખાતરી આપું તારી બેડલી હું ન મૂકવા દઉં. તો નાવમાં કયો ધર્મ સંભાળ્યો? આવ્યો છે ક્યારે સવાલ મનમાં? પૃથ્વી પર તો આપણે હોય ત્યારે એમ કહે કે અમે ફલાણા ધર્મમાં છે, આ ધર્મમાં છે, આ ધર્મમાં છે, આ ધર્મમાં છે. કાલ વાત કરી હતી ને 20,000 પંથ ચાલે છે, એમ આ ધર્મમાં છે, આ ધર્મમાં છે. નહીં, વિનોદમાં એક વાર્તા કહેવાય છે. એક 8 માળનું બિલ્ડિંગ હતું. અહીંયા એક બોર્ડ લખ્યું કે તમે જે શોધવા નીકળ્યા છો એ પહેલા માળે ડાબી બાજુ, પહેલા માળે જે ડાબી બાજુ તમારે હાલવાનું, અને બીજા નંબરના રૂમમાં તમે જે શોધવા નીકળ્યા છો એ ત્યાં છે. માણસ માળ ચડ્યો, પહેલો માળ ચડ્યો, ડાબી બાજુ ગયો, બીજા નંબરના રૂમમાં ગયો, ત્યાં લખ્યું હતું એક બોર્ડ કે તમે જે શોધવા નીકળ્યા છો અહીંયા નથી, ત્રીજા માળે છે. અને જમણી બાજુના ચોથા નંબરના રૂમમાં. માણસ ત્રીજો માળ ચડ્યો, જમણી બાજુ ગયા, ચોથા નંબરના રૂમમાં ગયો, ત્યાં જે બોર્ડ હતું કે તમે જે શોધવા નીકળ્યા છો ને અહીંયા નથી. તો નીચે લખ્યું હતું કે ચોથા નંબરના માળમાં 6 નંબરના રૂમમાં છે, ડાબી બાજુ. માણસ ચોથો માળ ચડ્યો, ડાબી બાજુ ગયો, 6 નંબરના રૂમમાં, ક્યાંય બોર્ડ હતું કે તમે જે શોધવા નીકળ્યા છો અહીંયા નથી. તો નીચે લખ્યું હતું એ કે 5મા માળે જમણી બાજુના 7 નંબરના રૂમમાં. માણસ 5મો માળ ચડ્યો, જમણી બાજુ ગયો, 7મા નંબરના રૂમમાં ગયો, ત્યાં એક બોર્ડ કે તમે જે શોધવા નીકળ્યા છો અહીંયા નથી, છેલ્લા માળે છે, 8મા માળે. અને 8મા માળે એમાંયથી ખાસ કરી 9મા નંબરના રૂમમાં, ડાબી બાજુ. માણસ 8મો માળ ચડ્યો, 9 નંબરના રૂમમાં ગયો, ડાબી બાજુ. ત્યાં એક બોર્ડ લખ્યું હતું કે તમે જે શોધવા નીકળ્યા છો અહીંયા નથી, બિલકુલ છત ઉપર છે. માણસ બિલકુલ છત ઉપર, ત્યાં મોટું બોર્ડ લખ્યું કે તમે જે શોધવા નીકળ્યો ને ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં છે, નીચે છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં આવ્યો, જ્યાં પાર્કિંગ કર્યું હોય ને, ફ્લેટમાં જોયું હોય બધા, એ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં ગયો. નીચે ક્યાંય બોર્ડ લખ્યું હતું જ્યાં ત્યાં ભટકે શું બહાર નીકળે, આ દિશા છે મારી ને તમારી. કાળ છેલ્લે મને તમને એમ કહે છે કે જ્યાં તું ભટકે શું બહાર નીકળ આ પૃથ્વીમાંથી. અને એમ કાળ મને તમને એમ કહે છે કે જ્યાં ત્યાં ભટકે શું બહાર નીકળ. અને છેલ્લે માણસ હાલતો થઈ જાય છે. એમ માણસ દોડે છે. અને કાળ આવ્યા પહેલા આપણે જે શોધવા નીકળ્યા છીએ એ પકડાઈ જાય. 2 પ્રકાર છે પકડવા માટે, 2 જ પ્રકાર છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસજી વાત કરતા હતા. એક કાલે જ અમારે રઘુભાઈ વાત કરી, પણ મેં કીધું હવે ઠીક આવી ગયું પાછું. હાજી
રામજી મંદિરના ઓટે જ હારું પૂજન માણસ બોલવાનું. ઓટે તો બેહો રામજી મંદિરના ઓટો પ્રભાવ પાડશે. મંદિરમાં ભલે ન જાય પણ ઓટામાં એવી તાકાત છે મંદિરોના. અખતરો કરવો હોય કરજો. વાસગાદી ઉપરથી પૂરી જવાબદારી સાથે બોલું છું. મંદિરના ઓટામાં જે વિચાર આવે ને એ કોઈના ઘરે બેઠા હોય ને અહીંયા ઓટા ઉપર ન આવે. લોભીનો જેનું ઘર હોય ને એના ઓટા ઉપર બેહો ને તો તમને લોભના જ વિચાર આવે. કોઈ ક્રોધી માણસ હોય એના ઘરના ઓટા પર બેહો તમને કારણ વગરનો ક્રોધ આવે. એમાં આપણો દોષ નથી, ઓટાનો દોષ છે, ભૂમિનો દોષ છે. નહીં ભાઈ અમારે એના તરંગો આપણામાં આવે. વૈજ્ઞાનિકે સાબિત કરી દીધું છો. આપણને કોઈ પાણીનો ગ્લાસ આપે ને એ જે વિચાર કરતા હોય ને એ પાણીના ગ્લાસમાં વિચાર આવી જાય ને આપણામાં પ્રવેશ કરી જાય. વૈજ્ઞાનિકે સાબિત કર્યું છે. એટલે કોઈના ઘરનું પાણી નહીં પીવાનું, ગમે ત્યાં જમવું નહીં, એનો એમના નથી નિયમ બનાવી નાખ્યો. કોઈ નાના છે ને કોઈ હલકા છે ને કોઈ એવી વાત છે જ નહીં. અહીંયા રઘુભા બોલી ગયા એ કે તમને ખબર છે બાપુ શું? મને કહ્યું ભીંદડી એના બચ્ચા હાથ ઘરે ફેરવે ત્યારે આંખ ખુલે. એ અત્યારે મને આ વાત યાદ આવી. રામકૃષ્ણ પરમહંસ કહેતા કે બે માર્ગ છે. મીંદડી પોતાના બચ્ચાને જન્મ આપે, જે મોઢાથી ઉંદરડો પકડે છે મીંદડી, એ જ મોઢાથી એનું બચ્ચું પકડે છે અને સાત ઘેર ફરવે, સાત ઘરે લઈ જાય એવું આપણું કહેવાય છે પ્રાણી શાસ્ત્રમાં. ત્યારે એ બચ્ચાની આંખ ખુલે. એક બીજો માર્ગ છે, એ છે વાંદરીનો માર્ગ છે. વાંદરી બાળકને એના બચ્ચાને જન્મ આપે ત્યારે તરત જ છલાંગ મારે. આજે જન્મેલું જે એનું બચ્ચું હોય ને એને પોતાની છાતીએ લગાવી દે. એ બચ્ચું એની માને પકડે. વાંદરી હાથ ખુલ્લા હોય એના વાંદરી, એ બચ્ચું એને લગાવી દે છાતીએ અને છલાંગ મારે. જો બચ્ચું એની માને મૂકી દે તો એ પડે. બે માર્ગ છે, કાં તો ખુદ કોઈને પકડો અને કાં તો ખુદ પકડાઈ જાઓ કોકના હાથે. બે જ માર્ગ છે, ત્રીજો માર્ગ નથી. જ્ઞાન માર્ગ છે, એમાં ખુદ પકડો. અને શરણાગતિનો માર્ગ છે, એમાં પકડાઈ જાઓ. કોઈ ગુરુના હાથે પકડાઈ જાઓ. ત્યારે આંખ ખુલે, ત્યારે દ્રષ્ટિ મળે. દદામી મેં બુદ્ધિ યોગ. હે અર્જુન, તું જો એ દ્રષ્ટિ આપે. તું તારી આંખથી મને નહીં જોઈ શકે. વ્યાસજી જેમ આંખ આપે છે, તો ત્રાષ્ટ્રે કીધું તારે જોવું છે એ નહીં, સંજયને આપો. અને જયારે આવો સદગુરુ આવે ને એ એમ કે તારે યુદ્ધ જોવું, ત્યારે આપણે આંખ વાળા નાદ પાડી દે કે ના, આને આપ, મારે નથી જોવું. દ્રષ્ટિ લેવા તૈયાર નથી, કારણ કે દ્રષ્ટિ લઈએ તો જવાબદારી નથી. અને કોઈનું લઈ લેવું તો આંખ બંધ જ કરી દેવું પડે. બીજાનો હક લઈ લેવો એને અંધ બતાવે છે મહાભારતમાં. પણ છતાં જો શરણાગતિ માર્ગ વાળાનો એક ભાઈ રામકૃષ્ણ પરમહંસજીની પ્રસાદ, શરણાગતિ માર્ગ અપનાવેલો છે, એનું એક ભાઈ સ્થાન, દરેકના ભાઈ સ્થાન હોય. સંગીતના મિત્રો અહીંયા સંગીતના બેઠા ખૂબ બધા ખૂબ જાણકાર છે. જે બોલું ગમે બોલું, રાસ બોલું તો તરત જ સુર આપે, ગમે આભાર છે એનો. પણ સંગીત વાળા એમ કહે છે કે માલકોશનું ભાઈ સ્થાન મારવા રાગ છે. દરેક રાગનું ભાઈ સ્થાન હોય, દરેક રાગનું ભાઈ સ્થાન હોય. એ તમે ગળામાંથી કદાચ આપને લાગતો હોય માલકોશ નીકળે, પણ માલકોશ નો નીકળતો હોય, મારવા નીકળતો હોય. જે સંગીતના આચાર્યો છે એ એમ કહે છે દરેક રાગનું એક ભાઈ સ્થાન હોય છે. અને ભાઈ સ્થાનમાં જયારે હોય ને ત્યારે જે સંગીતના થોડા ઘણા જાણકાર હોય એ ફલાણો થઈ ગયો, એ થઈ ગયો.
એવો શબ્દ પ્રયોગ કરે. ભાગ્યો ન હોય એનું ભય સ્થાનમાં પ્રવેશ કરી ગયો. તો શરણાગતિ જે માર્ગ છે નિજાર પંથીઓ મહામાર્ગ મહાધર્મ એમાં મુખ્ય શરણાગતિ ભાવ, મુખ્ય શરણાગતિ. પ્રસંગ આવશે ત્યારે હું ડાલીબાઈ નું કહીશ. નેતરદે પણ આંખને ધોકો લાગી ગયો. નેતરદે ને આંખને ધોકો લાગ્યો ડાલીબાઈ ના જીવનમાં. અને આપણું પ્રસિદ્ધ ભજન છે એ જી સંકારે પડ્યું ને ભજન વાળા બીજ માર્ગીઓ એમ કહે શંકારે પડીનું અવળું સૂચ્યું ભગવદ્ ગીતામાં સંશય આત્મા વિનશ્યતે. ક્યાં તમે બીજે ક્યાં બધું અલગ દેખાય છે. સર્વદેવ નમસ્કાર કેશવ પતિ ગચ્છામિ. બધી જ નદીઓ જેમ સમુદ્રને મળે એમ દરેક ઉપાસના નિજ સ્વરૂપ સુધી પહોંચે છે. દરેક ઉપાસના. તો એ રામકૃષ્ણજી એમ કહેતા હતા કે આપણા ઘરે પાળેલી મીંદડી, આપણે જેનું નામ પાડ્યું હોય એ નામ બોલીએ એટલે તરત ગમી ના હોય, ગમી ઓરડામાં બેઠી હોય તો મીંદડી બારી આવે આવીને આપણી પાસે આપણે જમતા હોય. આપણી સામે દૂધનો કટોરો પડ્યો હોય તો એમાં મોઢું ન નાખે મીંદડી. કોઈ વસ્તુને હેઠી ન કરે. આપણે જમવા આપી ત્યારે જ ખાતી હોય મીંદડી. એવી પાળેલી મીંદડીને સોનાની ઝાંઝરી બનાવી દઈએ. આપણે એક સોનાનો ટીકો બનાવી દઈએ કપાળમાં લટકાવવા માટે. બીજા બે આગળના પગમાં આપણે એને બીજા સોનાના ઘરેણા પહેરાવવા અને વેલ્વેટનું મખમલનું ગમે એવું એક વસ્ત્ર બનાવીને એને પહેરાવી દઈએ. અને એવી સરસ મીંદડીને આપણે અહીંયા બાજોટ ઉપર બેસાડીએ અને એને લલાટમાં કુમકુમનો ચાંદલો કરીએ અને કદાચ મીંદડીની આરતી ઉતારીએ. પણ એ મીંદડી ક્યાં સુધી બે પાટલા પર જ્યાં સુધી ઉંદડો ન દેખાય ત્યાં. ભલે દૂધનો કટોરા મોઢું ન મારે પણ ઉંદડો દેખાય એટલે તો ગમે એવી પાળેલી મીંદડી પણ છલાંગ મારે છે. એમ રામકૃષ્ણ પરમહંસ કહેતા હતા કે ગમે તે માર્ગ શરણાગતિના માર્ગમાં આપણે બેઠેલા હોય તો પણ સ્વાર્થ રૂપી ઉંદડો દેખાય એટલે છલાંગ માર્યા વગર રહેતા જ નથી. આ ભય સ્થાન છે. સુર નર મુનિ સબ તીય ભાઈ બહેન ક્યાંક ઉપરથી નો જાય મારી આ માને. સુર નર મુનિ સબકી ભારત લગઈ કરે સ્વાર્થ લગઈ કરે સ્વાર્થ સ્વાર્થ
સ્વાર્થના મેરે ભાઈ બેન પ્રકારો હોય શકે. કોઈને તમોગુણી સ્વાર્થ હોય, કોઈને રજોગુણી હોય, અમારી જેવાને સત્વગુણી સ્વાર્થ. તો સ્વાર્થ તો છે જ તે. અને કદાચ કોઈ પામેલા હોય તો એને એમ થાય કે મારા શિષ્યને હું મુક્તિના દ્વાર સુધી પહોંચાડું, એ પણ એક સ્વાર્થ છે. કદાચ પહોંચેલો માણસ હોય ને તો પણ આ દશા છે કે મારા શિષ્યને હું મુક્તિના દ્વારે પહોંચાડી દઉં. આ જો ગુરુનો સ્વાર્થ હોય ને તો પણ સ્વાર્થ લગે. આવો આવો ત્યારે પણ ગુરુ એમ કે આવો આવો પધારો. કારણ કે એને એમ છે મારા શિષ્યએ મારો હાથ પકડ્યો છે, લાય અને મુક્તિના દ્વાર સુધી પહોંચાડવું. આ એક સ્વાર્થ. ભલે સત્વગુણી સ્વાર્થ તો સ્વાર્થ જ છે, પણ એક સ્થિતિ એવી આવી જાય કે ત્યાંથી પણ ઉપર ઉઠાવી લે. ભલે આપણે બધાને પ્રેમ કરતા હોય, આપણા પરિવારના સભ્યોને, મેરે ભાઈ બેન, પ્રેમ કરવો એમાં ના નથી હો ભાઈ. જેને લૌકિક બાબતમાં ન ખબર પડે ને અલૌકિકમાં ક્યારેય ન પડે હો. આ બહુ જવાબદારી સાથે આ નિવેદન હું કરું છું. જેને લૌકિક બાબતમાં ન સમજ પડે ને અલૌકિકમાં શું સમજણ પડે. જેને ધરા પર હાલતા ન આવડે ને અધર ઉપર શું હાલતા આવડે. અધરની વાતો કેમ થઈ શકે નહીં? ધરા ઉપર કેમ રહેવું? પ્રથમ પ્રાથમિક છે બાબત. પારિવારિક અને પ્રાથમિક જીવન જીવતા ન આવડે એને આ આધ્યાત્મ જગતનું જીવન ની કેમ કેવું? એના માટે એ તુરે વિના નાન હોય હે આ જગમાં. એ તુરે વિના નાન આ જગમાં. એ તુરે વિના નાન. એ તુરે વિના નાન હોય આ જગમાં. એ તુરે વિના નાન બિહારી પૂજા થાતી જ્યાં સુધી જી. પાટે બિહારી પૂજા થાતી ત્યાં સુધી હરે વિનાનો એનો આત્મ આવે. હરે વિનાનો એનો આત્મ આવે. તગડી મૂકે કઈ પ્રેત આ જગમાં. એ તુરે વિના નાન આ જગમાં. એ તુરે વિના નાન આ જગમાં. એ તુરે વિના નાન. આપણા ઘરમાં કોઈ પરિવારમાં કોઈ મૃત્યુ પામી જાય પછી આપણે એને હાર પહેરાવીને ફોટો રાખ્યો હોય, બધાય કરતા જ હોય ને. માની લો કે હવે એવું મારે અઘરું નથી કહેવું, પણ માની લો કે આ બીજો દી છે અને બપોરે મને એટેક આવ્યો હોય અને જો હું મૃત્યુ પામ્યો હોય બપોરે, જાહેર થઈ ગયું ભાઈ મૃત્યુ પામ્યું, આ બાપુ અહીં કથા વાંચતા ગયા રામમાં, રામ બોલો ભાઈ, રામ કાઢો આમ. અને હાજે જો હું અહીંયા પ્રગટ થયો આ વ્યાસપીઠ ઉપર તો આ અણિયાળીમાં જ કોઈ આવે કે બાપુ પૂજ્યા એ જવાય નહીં હો. પાટે બિહારી જયની પૂજાયું થાતી જ્યાં સુધી જીવી શકે. અરે દેહ રે વિનાનો એનો આત્મ આવે. તગડી મૂકે કઈ પ્રેત આ જગમાં. એ તુરે વિના આ જગમાં. એ તુરે વિના નાન આ જગમાં. એ તુરે વિના નાન. બાપુજીનો ફોટો મૂક્યો હોય, માનો મૂક્યો હોય, ગમે આપણા પરિવારનો ગુજરી ગયો હોય ને એ ફોટો મૂક્યો હોય
અને જો એ ફોટાવાન રહેનારા માણસ જો ભૂત થઈને આપણી સામે પ્રગટે તો દાખલા બેહારવા પડે કે બાપા મારા સપનામાં આવે છે, 15 દીથી આવે છે. એટલે બાપાને સપનું ન આવે તારા, તું એનો છોકરો છો તો તને ઈ બાપા એનો અધિકાર ગુમાવી નાખે સપનામાં આવવાનો? એ કે મારા ઘરના મને બહુ સપનામાં આવે છે, મારે ચપટી ન ખાવી પડશે. તગડી મૂકે કહી પ્રેત આ જગમાં એ તુરે આ જગમાં તુરે માજી ગુજરી ગયો ને માજીને 8 વાળ કાઢતા આપણે જોયા હોય તો 12 દી પછી આ ચૈત્ર મહિનામાં માંડવો નાખવો પડે ને માતાજીમાં કે આમ મેં મારી ચોકડીમાં અરે મારી નજરે જોયું. હું દીકરાના વહુ એમ કે બાને મેં ચોકડીમાં વાસણો ટકતા જોયા. અરે પણ એવું ન કોઈ દી થાય, પણ કે મેં જોયા. ઓલી બેન માંદી પડે પથારીમાં, પછી ભાઈને એમ થાય ગમે એમ થાય ચપટી ન ખાવી પડશે. ભાળી ગયા છે મારા ઘરના, ભાળે છે એમ મેરે ભાઈ બહેન રામદેવજી મહારાજના ભક્તો કઈક ભાળી ગયા છે, એટલે બધા ચપટીઓ નખાવે છે. બધા ભાળી ગયા છે. આપણે ભલે એને ન સ્વીકારીએ એમ મેરે ભાઈ બહેન મારા વાત એ કરવી છે કે નિર્ગુણ અને સગુણ રૂપમાં રામદેવજી મહારાજનો વિગ્રહ છે. દેવળમાં રામદેવ પોતે બિરાજે અને નેજામાં બિરાજે નૂર, અને જ્યોતિમાં એ બિરાજે છે, પ્રકાશમાં એ પ્રકાશ. ચાલો હવે પ્રકાશને સમજાવું એક વખત, પછી રામદેવજી મહારાજના સૂત્રો બધા આગળ હું જેટલું બોલીશ નહીં, પછી આ મારું આ 2 દિવસ ને 1.5 દિવસની મહેનત પેલા સૂત્ર સમજવામાં મદદ કરશે બધા. અને હિન્દીમાં છે ને જે પહોંચ આપે ને એને પરચા કહેવાય. પરચા દે દિયા, હિન્દીમાં પહોંચને પરચો કહેવાય. આ મારવાડના શબ્દો છે. पर्चा भाई ले लेना, उसे आपने भेंट दिया है कि हाँ तो पर्चा दीजिए. पर्चा એટલે પહોંચ, આપણે ગુજરાતીમાં પહોંચ કહી છે અને હિન્દીમાં પરચા કહેવાય. આ રાજસ્થાની શબ્દ છે પરચા. જવાબદારી સાથે બોલું છું. પરચા યાને પરિચય છે, લખાણ, એમાં સાબિતી. પરચામાં જેમ પહોંચમાં સાબિતી હોય 100 રૂપિયા આપ્યા 200 રૂપિયા આપ્યા, એમ પરચામાં સાબિતી છે એનું દેવત્વની, એના ભગવત્તાની સાબિતી છે. પણ પરચાને માણસ ચમત્કાર કરી દે, પરચાને માણસ ચમત્કારમાં ફેરવી નાખે છે, એટલે માર ખાય છે. પછી ચમત્કારની રાહ જોવે છે કે મારી પાસે કેમ ચમત્કાર ઘટે. તો જ્યોતના રૂપમાં રામદેવજી મહારાજ નિર્ગુણવાદી પ્રકાશની, તમસોરમાં બીજું સૂત્ર જ્યોતિર્ગમય. તો હવે આ પ્રકાશની આમ સીધી રીતે તો નહીં સમજ પડે, પણ હું એક વાત સમજવા માટે એક દ્રષ્ટાંત આપું. અમાસની રાત્રિ 2 વાગે આપણે બધા ઘરે બેઠા હોય, સગાવાલા કઈ પ્રસંગ હોય ને બધા વાતો ચીતો ખુરશીઓ નાખીને કરતા હોય ભાઈઓ બહેનો. અમાસની મેઘલી ક્યાંકોર રાત્રિ કનકોર અંધાર. હવે રાત્રિ 12-1-2 વાગે જો લાઈટ થાય તો આપણે તરત આપણી આજુબાજુમાં જેટલા બેઠા ને આપણે વાતો ચીતો કરતા હોય કે ભાઈ કોઈ ઉભા થશે નહીં, કોઈ દેખાતું નથી, કોઈ નારે ભટકાશો ને પડશો.
આપણે બધાને અનુભવ હોય. આપણે આમ કરીએ હાથ તો આપણને આપણી આંગળીઓ ન દેખાય. બધાને અનુભવ થયો હશે ને અંધારાનો. બધાને અંધારામાં ક્યાંય બેઠા હોય, લાઈટ ગઈ હોય, કોઈ કાંઈ ન દેખાતું હોય, કંઈ હુજતું ન હોય. આ વાત તો સાચી છે. પણ હવે હું આપ સર્વને પૂછું કે ચાલો અંધારું દેખાય છે કે અંધારું નથી દેખાતું? અંધારું તો દેખાય છે ને પાછું. ભલે આપણને આપણો હાથ ન દેખાતો હોય પણ અંધારું તો દેખાય છે કે અંધારું નથી દેખાતું? અંધારું તો દેખાય છે. તો અંધારું કયા પ્રકાશના આધારે દેખાય છે? તો અંધારું કઈ પણ વસ્તુ દેખાય છે એનો અર્થ થાય પ્રકાશ છે. એ કોણ સા પ્રકાશ? જ્યોતિ સ્વરૂપા રામદેવ રૂપા. જ્યોતિ આત્મ નામનું એક ઉપનિષદ છે, આત્મ ઉપનિષદ. 216 ઉપનિષદમાં એક આત્મ ઉપનિષદ છે. એ આત્મ ઉપનિષદનું આ સિદ્ધાંત છે કે અંદર ઉજાલા છે, અંદર પ્રકાશ છે અને અંદર આત્મરૂપી પ્રકાશ છે. એ પ્રકાશના કારણે જગત દેખાય છે. અંદર પ્રકાશ છે એટલે જગત દેખાય છે. આંખનું જોવાનું જ કામ હોય તો મરણ પછી આંખી તો ખુલ્લી રહી જાય, કેમ નહીં જોતી હોય? કાનને સાંભળવાનું જ કામ છે તો મૃત્યુ પછી કાનમાંથી કોઈ વહીતો નથી જાતું ના. કાનમાંથી કોણ? કાન તો એમનામ જ હોય છે. અને કદાચ સમજદાર માણસ હોય, હોશિયાર માણસ હોય, ભણેલો માણસ હોય, જાગૃત માણસ હોય, એ તો એમ કે ભાઈ મારું મૃત્યુ થાય એટલે મારું બોડી હોસ્પિટલને દાન આપી દેવાનું. ઉત્તમમાં ઉત્તમ સમજદાર માણસ એ છે જે પોતાના દેહને હોસ્પિટલને અર્પણ કરી દે, વૈજ્ઞાનિક શોધ કરે. તો આપણે બાળી દઈએ છીએ અથવા તો દફનાવી દઈએ, દાટી દઈએ. 3 પ્રકારના દાહ છે. કાં તો જળમાં વિસર્જિત કરીએ, જલદાહ, ભૂમિદાહ એટલે ભૂમિમાં દફનાવી દઈએ, અને કાં તો અગ્નિદાહ. તો અંદર રામ, અંદર એક આત્મરૂપી રામ. જોકે એના પ્રકારો છે, એમાં અત્યારે મારે નથી એમાં. ભજનના માણસો, સંતવાણીના માણસો, નિર્ગુણવાદીઓ, સગુણવાદીઓ એક સૂત્ર પર બહુ બોલ્યા કરે છે. અને હું બધાને સાંભળું. જ્યારે અહીંથી નીચે ઉતરું પછી ગમે એવા ગમી ગપ્પા મારે બધાને સાંભળું. કઈ દલીલ નહીં કહેવાય. ભલે આપણને કે એમાં શું, દરેક વ્યક્તિમાં કંઈક ને કંઈક વિશિષ્ટતા હોય છે. બધાને સાંભળીએ. ભગવાન વેદ વ્યાસ બોલે, ઉધર્વ ગાઓ મને કોઈ સાંભળો. तो सुनिए, सब सुने. तो एम के छे आत्माराम. कोण आत्माराम? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम सकल प्रसारा, एक राम का सकल प्रसारा, एक राम सबसे प्यारा, एक राम दशरथ घर. આપણે આમ જયારે રામજીની કથા કરતા હોય ને ત્યારે આપણને પકડ્યા નિર્ગુણવાદીઓ કે કયા રામ? ભવાનીએ પૂછ્યું, મહારાજ કયા રામ? એક રામ અવધેશ કુમારા. કયા રામ? શિવજી મહારાજ જે જપ કરે છે કોણ સારા? એ એવું સૂત્ર આવ્યું છે.
તો કયો રામ? તો ये न्याय मेरे भाई बहन एक જીવાત્મા છે, ચિદાત્મા છે, ભૂતાત્મા છે અને પરમાત્મા છે. આ ચાર વિભાગ છે. ક્યારેક માણસ ભૂતાત્માની રીતે એટલે ભૌતિક જગતમાં તમોગુણી જગતમાં જીવતો ત્યારે ભૂતાત્મા કહેવાય. જ્યારે માણસ મનોજગતમાં જીવતો હોય, રજોગુણીમાં જીવતો હોય ત્યારે ચિદાત્મા કહેવાતો હોય છે. અને જીવ ભાવમાં જીવતો હોય ત્યારે જીવાત્મા કહેવાય. અને એક સ્થિતિ એવી છે કે પરમ તત્વને પામવા માટે જ્યારે કંઈક સાધના માર્ગ ઉઠાવતો હોય ત્યારે પરમાત્મા તરફ જવા માટે ચરે વીતી એને સાધન લીલા કહેવાય. તો આવો એ રામદેવજી મહારાજની એ જ્યોતિ સ્વરૂપને પામવા માટે વિગ્રહ તો છે જો અમારી જશોદામાં કનૈયાના રૂપને ન જોઈ શકી હોય, કૌશલ્યાજી જો વિરાટ સ્વરૂપને ન જોઈ શક્યા હોય, અરે અર્જુનજી ભગવાન કૃષ્ણ ભલે એની રથની બાગડોર પકડી અને યુદ્ધના મેદાનમાં રથ ચલાવે, પણ એ જ કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી અને એનું રૂપ દેખાડે છે, એનું સ્વરૂપની ઝાંકી કરાવે. વિરાટ સ્વરૂપની પદ પાતાલ શીશ અચધામા. આ ચર્મ ચક્ષુથી ક્યારેય કોઈને કોઈ પરમાત્માનો વિગ્રહ ન દેખાય, પાસ થાય. તાકાત નથી કે આ જીવ જીરવી શકે, આ આંખથી ન જીરવી શકાય. અને અનુભવ કોઈ દિવસ અભિવ્યક્ત થઈ ન શકે. અનુભવ અભિવ્યક્ત કરે ત્યારે એ શબ્દનો આશરો લે ત્યારે અનુભવ માર્યો જાય છે અને અભિવ્યક્તિ રહી જાય છે. તો સામાન્ય રીતે માણસ ગતિ કરે છે, પણ સ્થિતિ ક્યાં આવીને ઊભી છે એ થોડું સમજીને આગળ વધીએ. ગતિના પ્રકારો એક સુરદાસ ને જમવા માટે નિમંત્રણ મળ્યું. એ માણસ જમવા માટે નીકળ્યો એટલે સ્વાભાવિક સુરદાસજીને જમવા માટે નિમંત્રણ આપો એટલે એની સાથે દેખતો માણસ એક આવે ના આવે એને દોરી. એટલે એક માણસ દોરી આવ્યા જમવા માટે, બધા સંગત લાગી ગઈ, બધા બેસી ગયા છે. એટલે થાળીઓ મેકાઈ ગઈ અને પીરસવા વાળા પીરસવા લાગ્યા. એમાં સામગ્રી આવી, એમાં પહેલા સમજો કે બરફી જ આવી. આમ બરફીનો ટુકડો આવ્યો એટલે પેલો સુરદાસ અવાજ થયો એટલે એમને પૂછ્યું તરત, શું પીરસાણું? આંખ નથી એટલે પૂછે શું પીરસાણું? એ કે બરફી. હવે આને તો બરફી જોઈ નથી, ખાધી નથી, એટલે તરત એમ કે બરફી એટલે કેવી? કેમ ભાઈ 12 ને 3 મિનિટે ખાવાની વાત આવી, એમાં જ આવી લાગે છે, ભૂખ લાગી એમાં. અત્યારે કેમ આવે વાત? 12 ને 3 મિનિટ થઈ, ચાલો આવો છેલ્લી વાત છે. બરફી છે કેવી છે? કે ઓલો દેખતો તો એને તરત મનમાં આવ્યું એ કે ભાઈ બરફી એટલે સફેદ. અને સફેદ રંગ જોયો નથી ને, એટલે તરત ત્રીજો સવાલ પૂછ્યો સફેદ એટલે કેવું? એટલે પેલા દેખતા વાળા માણસને વિચાર આવ્યો કે સફેદ કેમ આને સમજાવું? પછી એમ યાદ આવ્યું કે હા એક કહી દઉં લાઈને, સફેદ એટલે બગલા જેવું. હવે આને તો બગલું જોયું નથી સુરદાસે, એટલે પછી વળી પાછો એક પ્રશ્ન પૂછ્યો બગલું એટલે કેવું? એટલે ત્યાં પેલા યાદ આવ્યું આ તો સુરદાસ છે, લાય તારા બગલાનો આકાર કરો. એને આમ બગલાનો આકાર કરીને ઓલાનો હાથ ફેરવાયો, હાથ પકડ્યો અને આમ બગલાનો આકાર કરીને પોતાના હાથ ઉપર આમ ફેરવાયો, જો બગલું એટલે આવું.
ત્યારે પેલા સુરદાસે કીધું આટલું આવું હોય તો ગળા હેઠે કેમ થાય, હાલો જમવું નથી. એમ હાલતાથી એમ બગલું બતાવવામાં માર્યા જેવાય માર ખાધો છે અને બધા ભાગ્યા છે કે આ નહીં ઉતરે ગળા હેઠે. અને બગલાના દ્રષ્ટાંતો આપતા રહ્યા. ખરેખર જે દેખતો તો એને આમ બટકું લઈને મોઢા મૂકવાની જરૂર હતી, એને બદલે એને દ્રષ્ટાંતો ઉઠાય. એમ અનુભવ અભિવ્યક્ત કરે ત્યારે માર ખાય ખાઈને ખાય. એટલે સતાર છેલ્લે કહે છે, મૂંગે સપનામાં મોજ માણી, મૂંગો સપનામાં મોજ માણી, સમજે પણ વડે નહીં વાણી, નાની વાતો કહે છે સતાર દાસ ધ્યાની, કહે સતાર દાસ ધ્યાની, ચોખે જાતાણી, તમે જીદને કરો ચોખે જાતાણી, જ્ઞાનની વાતો તો મેરે ભાઈ બહેન, આ માર્ગમાં ગતિનો પ્રશ્ન પહેલો છે. ગતિ રજોગુણ વગર ન થઈ શકે. ગતિ કોઈ પણ ઉપાસનામાં ગતિ રજોગુણ વગર ન થઈ શકે. ચરે વેતી ચાલતા રહો ચાલતા રહો. એટલે આપણે ત્યાં પાદુકા પૂજાય છે. ચાંદલા કરે ચરણ પાદુકાને. કોઈ ગુરુ મહારાજના ચરણને ચાંદલો કરીને પગે લાગ્યા, પણ એનો અર્થ ચાંદલા કરી મેળ પડે. અને એ મેળ પડતો બધા ચાંદલા કરીને તરી ન જાય. આખી જિંદગી ચાંદલા પોતે કરે કદાચ, કે કદાચ કોઈ બીજાને કરે. અંગૂઠાનું મહત્વ છે. 7 અબજની વસ્તી છે, પણ એક જણાની 2 છાપ એક હરખી અંગૂઠાની નથી. રબર સ્ટેમ્પ. 7 અબજની વસ્તી છે, પણ 2 અંગૂઠાની છાપ એક સરખી નથી. એટલે કંઈક અંગૂઠો હશે જ ખરો જ નહીં. મહત્વનો અંગૂઠાને સમજવો જ જોઈએ ને, કે ચાંદલા કરી મેળ પડતા છે. સમજ્યા વગર જે કરતા એ કરજો. કોઈ ગલત અર્થ ન કરતા, ગલત અર્થ કરીએ એની જવાબદારી. હું જે એંગલથી, અને મહાપુરુષો એમ કહે છે કે જ્યારે બોલાય અને જ્યારે માણસના કાન સુધી આવે ત્યારે અર્થ ફરી જાય છે. કારણ કે બોલનાર જે બોલે છે એ જ્યારે સાંભળવામાં આવે ત્યારે સાંભળવામાં પોતાના મન બુદ્ધિ એની સાથે હોય ત્યારે અર્થ બદલાય જાય. તો ગતિ 4 પ્રકારો છે. રજોગુણ વગર ગતિ ન હોય એટલે ઉપાસના માર્ગમાં ગતિ. અને જો ગતિ બરોબર ન હોય તો અધોગતિ થાય. તમોગુણી માણસની અધોગતિ થાય.
સત્વગુણી માણસની ઉધર્વ ગતિ થાય, અને જેની ઉધર્વ ગતિ થાય એ ભક્ત કોટીમાં ઉધર્વ ગતિના 6 પ્રકારો છે. ઉધર્વ ગતિના 6 પ્રકારો છે. એમાં એક હંસ ગતિ છે. કદાચ અહીંયા એક હંસનું પ્રતીક છે. હંસમાં એક વિવેક છે, દૂધ અને પાણીને જુદું કરવાનું. એક હંસ ગતિ છે. એક ચાતક ગતિ છે, એક સારસ ગતિ છે, એક મયુર ગતિ છે, એક અશ્વ ગતિ છે, અને એક શરણાગતિ છે. આ 6 ગતિના પ્રકારો છે. એ ગતિના પ્રકારોને સમજવા માટે ફરીવાર 3:30 વાગે મળશે. અત્યારે ભાવ શ્રદ્ધાથી આવો, હરિસ્મરણ કરી અને આપણે મૂળ ગતિ કરતા કરતા रोटी સુધી પહોંચે. जिसकी बने न रोटी है सब बात खोटी. हरे राम 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 હરે રામ 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 હરે રામ 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 સીતા हरे राम राम सीता હરે રામ 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 સીતા રામ રામ हरे राम હરે રામ 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 સીતા રામ રામ हरे राम હરે રામ રામ સીતા રામ રામ હરે રામ રામ સીતા રામ હરે રામ રામ સીતા રામ હરે રામ રામ સીતા बोलिए श्री राम रामचंद्र भगवान की जय कृष्ण भगवान की जय श्री रामदेव महाराज की जय श्री नकलंग की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री आद्य शक्ति हे अम्बे मां की